حضرات محترم اور میری ماں بہن، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کربلا والوں نے روشن کر دیا، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو۔ جتنی ظلم ہوتی گئی، جتنی ظلم ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، جتنی ظلم ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تواریخ اسلام میں شہدائے کرام کے کارنامے بھرے ہوئے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے ہر تواریخ میں حق و باطل کا جنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن 61 ہجری محرم عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شان و مرتبہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر بے آب و دانہ دین خدا کے لیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے تمام نظام شمسی یعنی تمام خاندان و قومے کے ساتھ 18 سے 13 سال کے نوجوان بیٹے اور بھتیجے علی اکبر اور حضرت قاسم علیہ السلام اور شیرخوار 6 مہینے کے معصوم بیٹے علی اصغر علیہ السلام کا حق کے نام پر قربان ہونا منظور فرمایا، مگر یزید ابن معاویہ جیسے ظالم و جابر کے ہاتھ بیعت قبول نہ کیا۔ باطل کے سامنے سر کا جھکانا نہیں بلکہ سر کٹانا قبول فرمایا، اور اپنے خون سے عالم انسانیت و دنیا والوں کو پیغام حق دیا ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون سے مذہب اسلام میں مہر لگا کر اسلام مذہب کو مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کا کہنا تھا کہ پیغام حق جہاں کو سناتے ہوئے چلو، پیغام حق جہاں کو سناتے ہوئے چلو، پیغام حق جہاں کو سناتے ہوئے چلو، ظلم و ستم کا نام مٹاتے ہوئے چلو، ظلم و ستم کا نام مٹاتے ہوئے چلو، سوئے ہوئے ضمیر جگاتے ہوئے چلو، سوئے ہوئے ضمیر جگاتے ہوئے چلو، موت آئے تو حیات بناتے ہوئے چلو، موت آئے تو حیات بناتے ہوئے چلو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام عزیزوں، معصوموں اور نوجوانوں کے خون سے کربلا کی سرزمین کو لالہ زار کر دیا اور سر دے دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیے۔ انہوں نے اتنا صبر کیا، تواریخ جہاں میں ایسی صبر کی مثال
نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے یہ بات یقین محکم سے ٹھان لیا تھا کہ باطل کے آگے ہم نہ سر جھکائیں گے۔ کبھی اپنے نانا کے مذہب پر اپنے خون کا مہر لگا کر اسلام کو مستحکم بنا دیے اور قرآن کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ اس طرح ان کے حق پرستی و انسانیت کی پیغام ہمارے مسلمانان اسلام کے لیے ایک اہم اور بہترین سبق آموز کا ذریعہ ہے۔ رہتی دنیا تک کبھی بھی اسلام پر آنچ آئے گی تو ہر دور میں اسلام کی تر و تازگی کے لیے اور زندہ و سلامتی کے لیے میدان کربلا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا ہے کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیرے انتہا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیرے انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے اور ان سے بے انتہا محبت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی ان کے جان تھے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے، ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے۔ یہ مماثلس ہے جو سب کو قبول ہے، یہ مماثلس ہے جو سب کو قبول ہے۔ ہمارے حسین رضی اللہ عنہ نے صبر و استقلال کا وہ زندہ مثال پیش کیے ہیں کہ انسانوں کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا دردناک حادثہ کے بارے میں بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہماری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ ان دردناک واقعات کو بیان کر سکوں۔ عراق کی ریگستانی سرزمین جو لوح اور تپش سے بھری ہوئی اور شدت کی گرمی کا موسم، کربلا کا علاقہ، سوچیے وہ کیسا ماحول ہوگا جو چھوٹے بڑے سبھی بھوک و پیاس سے تڑپتے رہیں لیکن پھر بھی کافروں سے جنگ لڑتے رہیں۔ ان کے ساتھ عورتیں، معصوم بچے اور ان کا سارا خاندان جو مدینے سے چل کر عراق کے کوفہ کی سرزمین میں آئے تھے اور جو دوستوں مددگار بن کر چلے تھے، ان میں چند کے سوا سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے متواتر خط و کتابت اور پیغام بھیجا کرتے تھے اور نعرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کرنے کی باتیں کرتے تھے اور ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت تشریف آوری کا بھیجا کرتے تھے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ
देकर मोहब्बत व हमदर्दी के सबूत दे रहे थे, वही लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं और कुछ हक परस्त अपने ज़ुबान पर कायम रहते हैं। वो यजीदी अफवाज के ज़रिए कत्ल कर दिए जाते हैं और ज़्यादातर कूफा के लोग अपने वादे से फिर जाते हैं और जो सही हमदर्द और दोस्त होते हैं उन्हें यजीदी मक्कारों ने शहीद कर चुका होता है। इस तरह हमारे हुसैन के साथ धोखाबाजी होती है और इस तरह हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सरजमीन कूफा पर बेमददगार और गैर हिमायतदारी का शिकार हो जाना पड़ता है। लाचार व मददगार हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वतन को लौटना चाहते हैं, लेकिन कुफ़ार कूफा हमारे हुसैन को अपने वतन वापस जाने नहीं देते हैं। उनके जाने के रास्ते पर रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ऐसा धोखा होता है, ऐसी बेवफाई होती है जिससे धोखा नाम का लफ्ज़ भी शर्म से पानी पानी हो जाता है। और यजीदी फ़ौजियों ने हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम कौमे पर जुल्म व सितम और अत्याचार का पहाड़ गिराने लगते हैं। उनको पानी से मोहताज कर देते हैं। नज़दीक में दरियाए बह रही है, जहाँ हाथी घोड़ों तक को पीने का हक हासिल होता है, लेकिन सारे आलम के सरदार के महबूब के प्यारे को एक बूंद पानी तक की नसीब नहीं होती है। हर तरफ पहरे बैठा दिए जाते हैं, एक एक कतरा के लिए तरस जाते हैं। हमारे हुसैन के कुम्मे वाले और उनके आलो आयाल यहाँ तक के उनके 6 महीने के मासूम असगर अलैहिस्सलाम पर बहुत प्यार आता है और तरस आता है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने असगर अलैहिस्सलाम को लेकर दुश्मनों के पास जाते हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद काफिरों को तरस आ जाए और मासूम बच्चा को एक कतरा पानी नसीब हो जाए और वो मासूम बच्चा अपनी प्यास की शिद्दत से गले को तर कर ले। लेकिन उन जालिमों ने मासूम असगर अलैहिस्सलाम पर तरस नहीं खाते हैं। हमारे हुसैन उन जालिमों से आजिज़ी व रिक्वेस्ट करते हैं, एक कतरा पानी दे दो जिससे इसकी सांस में सांस आ जाए, ज़रा इसका गला तर हो जाए। लेकिन उन जालिमों ने हमारे असगर रज़ियल्लाहु अन्हु को पानी के एवज़ एक तीर चला देते हैं जो गर्दन में आकर लग जाती है और उसी वक्त असगर अलैहिस्सलाम का दम निकल जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने जुल्म के बावजूद हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सब्र का पैमाना बरकरार रहता है। हर हाल में खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। किसी भी हाल में अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी को उछलने नहीं देते हैं और अपने इरादों पर यकीन मुहकम और अमल पैम नज़र आते हैं। अपने इरादों और मिजाज को साबित कदम रखते हैं। इस्लाम के शरीयत को बचाने के लिए उस जंग के मैदान में भी आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने नमाज को कायम रखते हैं। उस नमाज की अदायगी को बरकरार रखते हैं और उस जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ते हुए सजदे के वक्त दुश्मन उन पर वार करता है और उनको शहीद कर देता है।
खूं से शायर कहता है कि खूं से चरागे को जलाया हुसैन ने, खूं से चरागे दी का जलाया हुसैन ने, खूं से चरागे दी का जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। इस्लाम की तारीख में वाक़या करबला एक अहम साने शुमार किया जाता है, जिसमें हक़ व बातिल के दरमियान जंग होती है। हक़ परस्त कलील और चंद गिने चुने होते हैं, जबकि बातिल परस्त हज़ारों के तादाद में होते हैं। फिर भी हक़ परस्त जंग से पीछे नहीं हटते हैं और हक़ परस्त दुनिया से मिटकर भी बातिल को शिकस्त देते हैं। और इस तरह हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा, उनका बोल बाला रहेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बोल बाला हमेशा हमेशा के लिए कायम हो चुका है और उनके नाम लेने वाले क़यामत तक रहेंगे। उनका परचम हमेशा बुलंद व बाला रहेगा और हुसैन के आयाल का नाम हमेशा हमेशा ज़िंदा जावेद रहेगा। और वो सब के सब ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे, उन्हें मुर्दा ना कहें, मुर्दा कहना गुनाह अजीम है। इसलिए आला हज़रत रज़ा अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चंद मिसरे के इसहाब के पाकीज़ा किरदार के सदक़े में, इसहाब के पाकीज़ा किरदार के सदक़े में, करबल के शहीदों के निसार के सदक़े में, करबल के शहीदों के निसार के सदक़े में, अब आशिक़े कातिल की हिरफत व ज़फ़र दे दे, अब आशिक़े कातिल की हिरफत व ज़फ़र दे दे। या रब दिल मोमिन की आहों में असर दे दे, या रब दिल मोमिन की आहों में असर दे दे। बाज़ुए मुसलमान को जिब्रील के पर दे दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।